ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। और ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। और मेरे भैन भरावो मैं दसना चाहांगा कुछ गल्लां दा मेरे मन के उपर बोझ आ। और ये नहीं जे तुसी कहो भी किसी कोई आपदी घरेलू गल का कोई बोझ होवे, मेरा खुदा जानता गा मैं कदे भी घरेलू बोझ लैके चर्च में नहीं आया और ना ही मैं कदे इस तरह का कर दांगा। मैं खुदा तो बिना दूसरी चीज़ बारे मैं नहीं सोच लगा ज़्यादा। और मेरे भैन भरावो तुसी इस खुदा दे वचन दे बारे में जेड़े खास करके कुछ भैन भरा नवे हैगे आ और कुछ खुदा दे वचन नूं पहलां तो जानते आ समझते आ, मैं खास करके उन्हां दे नाल गल करनी चाहनागा। जेड़े नवे आ भैन भरा आए हुए आ गॉड ब्लेस यू, खुदा उन्हां नूं बड़ी बरकत देवे। पर जेड़े पहलां तो प्रभु दे विच चल रहे आ मैं गल कर रहा उन्हां दे नाल। आमीन आमीन। मेरे भैन भरावो वचन दे विच लिखिया गा एक खास जगह है, एक खास हिस्सा गा जिसनों मैं विषय के तौर पर रखना चाहना गा। और इस जगह के विच लिखतां दे विच दस्सिया गया गा जे तुसी मेरे नाल 8वीं आयत तो द्वार तो पढ़ दईए एक बार, वो अनाज्ञाकार होके इस जगह तो पढ़ दिओ। ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਪੱਥਰ जी ਅਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਟਾਨ ਉਹ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। एक झुंड ऐसा है, समझ रहे हैं मेरे भैन भरावो? हाँ जी, आमीन। एक झुंड ऐसा गा जिहड़ा हो सकदा होवे इस चर्च विच, क्योंकि साफ साफ लफ्ज़ां विच मैं बोल रहा हां। आमीन आमीन। वो तुसी ये ना सोचो कि वो वचन नहीं सुनेगा, वचन सुनेगा। आमीन आमीन। वचन सुनेगा पर उस वचन दे द्वारा होवेगा कि वो वचन तो ठोकर खाणगे। आमीन आमीन। वचन तो की करनगे, वचन तो ठोकर खाणगे, ठेडा खाणगे। मेरे भैन भरावो जेड़े वचन तो ठेडा खांदे आ उन्हां दे लिए कोई बचाव है नहींगा। तुहानूं पता है इस गल दा, वचन इस तरह ही बोलदा गा। जेड़े वचन तो ठेडा खांदे आ उन्हां दे लिए बचाव कोई भी नहीं हैगा गा। आमीन आमीन। ते एक ऐसे वचन तो ठेडा दा खांदे आ। आमीन आमीन। पर पिछे नहीं हटदे, रुकदे आ थोड़ी देर दे लई, सोचदे इस गल दे लई कि जे खुदा ने मैनू झिड़किया है, मैनू खुदा ने चेतावनी दित्ती है ते इहदे विच कोई ना कोई वजह होवेगी। आमीन। रुकदे आ, वेट करदे आ, उडीक करदे आ खुदा दी। और जदों खुदा उसनूं उस लिखतां दे अगे प्रेरणा दिंदा है, आमीन हालेलुया, फिर वो उत्थे ही रोक नहीं जाते, फिर वो अगे बढ़दे आ। यस आमीन। और कुछ लोग आ मेरे भैन भरावो उसी जगह विच ब्रेक लगा लेंदे आ। सुन रहे हो? और जेड़े उत्थे ही रुक जाते आ, वचन दे विच लिखिया गा खुदा खुद कह रहा गा, पतरस दे उत्ते प्रगट होके खुदा दस रहा गा ये लोग चुने ही इसे काम वास्ते गए सी। सुन रहे हो वचन? इसे तरह ही वचन दे विच लिखिया गा। ते मेरी बेनती आ, देखो एक परिवार दे विच बच्चे हुंदे आ, छोटा हुंदा गा वड्डा हुंदा गा, समझ रहे हो? और उहदे विचों कई बार हुंदा कि आ जेडे बच्चे हुंदे ओ आपस विच लड़दे रहंदे आ। सुन रहे हो तुसीं मेरी गल? बच्चे आपस विच लड़दे रहंदे आ, एक दूसरे नाल झगड़ा चलदा रहिंदा गा उन्हां दा। मेरे भैन भरावो जदों झगड़ा चलदा रहिंदा गा ते जदों उन्हां दी कंप्लेंट मां प्यो तक पहुंचदी आ ते ओ फिर खास करके जिहदी गलती हुंदी है जदों उसनूं मारदे आ। आमीन। जदों जिस दी गलती है जदों उसनूं मारिया जाता, मेहरबानी करके मैनूं ना ज़्यादा एक तो पहले ही नहीं वो काम हो रहा, एक तुसी बड़ा ज़्यादा हिलजुल करके काम खराब कर रहे हो। मेहरबानी करके हुण कोई हिलजुल जे किसी का फोन चलदा गा, इस तो पहला मैं इस तो अगे जावां, मेहरबानी करके फोन अपने बंद कर लो जे किसी का फोन चलता है तो, ठीक है? और हिलजुल जिन्नी भी हो सकता तुसी रोको, बड़ी वधिया गल आ। खुदा बड़ी बरकत देवे। गौर नाल सुनो इस गल नूं, मेरे दिमाग दे विच निकल गया मैं की तुहानूं दस्सण जा रिहा सीगा। परिवार दे विच जदों बच्चों दे मन के चलो जिस बच्चे दी गलती है मां प्यो जदों उसनूं मारदा गा, सुन रहे? हाँ जी हाँ जी। जदों मां प्यो उस बच्चे नूं मारदा गा, झिड़कदा गा, कुटदा गा, याद रखो मेरे भैन भरावो जेड़ा मां प्यो उसनूं झिड़क रहा हुंदा, कुट रहा हुंदा गा, जेड़े बच्चे हुंदे उसनूं आपदा वैरी नहीं समझ रहे हुंदे कि वैरी समझदे भी सानूं मारी जांदा है। नहीं वैरी नहीं, वैर वाला तां
ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਵੇਗਾ ਨਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਜੋ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਂਦਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੁਲਾਉਂਦਾਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਆਮੇਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਅੱਜ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਕੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਲ ਰੋਬਰਟ ਜਾਂ ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਫਿਸ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੀ ਖਬਰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਖੁਦ ਆਖਿਆਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਭੀੜ ਇਧਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਨੀ ਭੀੜ ਭਾਈ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਕਮਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਸਦਾ ਆਫਿਸ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਉੱਠੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਕਮਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦਾ ਕਮਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ, ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਲੋਰੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਵੜਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜਿਆ ਰਹਿਣਾਗਾ।
ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਮੇਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਉਤਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਆਮੇਨ, ਪਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਲਿਖਤ ਬੋਲੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਆ। ਆਮੇਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਗਨਮੈਨ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੱਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਆ। ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕਾਂ ਤੋਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੈਸ ਗੂਸ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਮੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੇਨ। ਅੱਗ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਗੀਠੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਭਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਮੇਨ, ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ, ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮਲੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। ਮਲੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਮੇਨ। ਔਰ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਆਮੇਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਆਮੇਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਆਮੇਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ 1 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 1 ਦਿੱਤਾਗਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ 5 ਤੋਂ ਉਸਨੇ 10 ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸੀਗੇ ਜਾਂ 2 ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਉਹਨੇ 2 ਤੋਂ 4 ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 1 ਹੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸੇ ਨੂੰ ਟੋਇਆ ਪੱਟ ਕੇ ਦਬ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਕਰੜਾ, ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ਔਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਖਤਿਆਰ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਆਮੇਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਪੜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ, ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਫਸੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਵੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਝਾਕ ਰਹੇ? ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਝਾਕ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਜਵਾਬ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੋ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ
ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਗ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਬਸ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੋ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਮੇਨ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈ, ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਖੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮੇਨ, ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਆਹਿਆਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਆਮੇਨ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਬੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਪਿਆਰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੇ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹ ਲਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਪਿਆਰ ਇਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ? ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾਗਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਮੇਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਭੈਣੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਆਮੇਨ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਉਂਦਾਗਾ। ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਘਰੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਮੇਨ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਰੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਾਨੀਅਲ ਤੇ ਸ਼ਦਰਕ ਬੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 4 ਜਣੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਤਕੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਹਤਾਂ ਚੰਗੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਚਮਕਣਗੇ ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ? ਆਮੇਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਗੌਰ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੀਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਫਿਰ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣਗੇ।
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਲਿਸੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਨਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੰਡੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਰ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੰਡੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਸ 4 ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਾਲੋ ਗੰਦ ਜਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਰ ਲਓ ਐਸੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਜਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਨ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ? 4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸ਼ ਕਰੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਜਲਣ ਵਾਲੀ ਆਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਰੈਪਚਰ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ ਗਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਉੱਡਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੈਪਚਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਰੈਪਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਤਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਬਦਲੇ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ। ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹ ਬਦਲਾਅ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦੇਹ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਔਰ ਜਦ ਵੇਖਣਗੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵਾਕਈ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਸਟਰ ਹੈਟੀ ਰਾਈਟ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਦੋਨੇ ਐਨੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਐਨੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਉਹ ਭੈਣ ਬੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਮੀਨ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਉਹ ਭੈਣ ਸਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਜੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ,
ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਸਟਰ ਹਾਈਟੀ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਮੰਗ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ। ਜੇ 3 ਜਾਣੇ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆਗਾ 5 ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, 2 3 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੇ 3 2 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਥੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਭਵਿੱਖ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਪਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦਿਸੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਿਸੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਚਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ। ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲੋਰੀ। ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣੀ। ਆਉਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਲਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯੂਸਫ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਰਕਤ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਰਕਤ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮੀਨ। ਗਈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਯੂਸਫ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤਾਂ। ਆਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਅਲੱਗ ਆ? ਨਹੀਂ, ਸੇਮ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਕੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾੜਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜੋ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ? ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ? 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ? ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਯੁੱਗਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਰ ਲੋਗੇ? ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਦਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਮੂਸਾ ਕੀ ਸੀ ਭਾਈ? ਖਾਸ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਖਾਸ। ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ
ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਆਮੇਨ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ, ਆਮੇਨ, ਪਿਛਲੇ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਏਲੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਆਮੇਨ। ਭਾਈ ਰੁਕ ਜਾਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਬੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ? ਦੱਸੋ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਮੇਨ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖੁਦ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਆਮੇਨ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੈਸ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਯੈਸ ਆਮੇਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਓਪਨ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਹੋ। ਯੈਸ ਆਮੇਨ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਆ ਇੱਕ, ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਗੇ ਏਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਗੇ ਏਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਹਵਾ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ, ਆਮੇਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਵਾਲ ਆ, ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸੇ ਬਾਗੇ ਏਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿਰਛ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਰੈਪਚਰ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੇਨ। ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬਈ? ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ।